नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 25 फेब्रुआरी बुधवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर प्रत्येक खबर आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण भिडियो शेष पर्यटन देखु चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु खबर उपर फटाफट नजर पकईबा प्रथम खबर हूँ पीएम आवास योजना को लेकिन बड़ खबर ए कि मंत्री बड़ सूचना तेज कहुच्छी जो मैंने आवास योजना टंका पाई खूब जल्दी टंका पाइबे राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना सफल रूपायन 2.5 लाख पक्का घर बंटन ओडिशा सरकार पक्षर गत एक वर्ष मध्य प्रत्येक जिला मानक बसवास कर गरीब निराश्रय परिवार को 2.5 लाख अधिक पक्का घर जोगाई दी मंत्री कहते सरकार यह गृह निर्माण अभियान माध्यम कंचा घरे रोकवा हिताधिकारी को स्थायी आश्रय प्रदान करने कोटी कोटी टंकार अनुदान राशि व्यय प्रकार स्वच्छता रक्षा कर सहित योग्य परिवार को चिन्हट कर बैंक खाता को सीधा सड़क अर्थ प्रदान कर ग्रामांचल विकास लोकों जीवन धारण मान उन्नति आने सरकार बृहत पदक्षेप नहीं आगक गरीब को पक्का घर मिल सबकि डायरेक्ट सीधा सड़क आकाउंट को टंका जीव परवर्ती खबर चाषी खुशी खबर मार्च 31 सुधा समस्त धान किणवे सरकार एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पत्र बड़ सूचना देते मार्च 2026 से 31 मार्च समय सीमा धार्य कर जोगाण मंत्री सूचना अनुसार निर्धारित समय मध्य मंडी को आसुवा शेष शस्य किणवाई एथर सरकार सबकि प्रयास जारी कर विभिन्न स्थान में स्वतंत्र शिविर खोल कौन चाषी जपरी असुविधार सम्मुखीन न जिला प्रशासन को कड़ा निर्देश दिखाई धान किणा धान बिक्री करने टोकन पाउଥିବା समस्त चाषी को यही सुविधा मिले सरकार बजेट रे पर्याप्त अर्थर व्यवस्था होती सूचना मिलूँ तेज स्थानीय मंडी गुड़िक धान संग्रह आवश्यक भित्तिभूमि जोगाई दिज्व बिक्री करने किसी दिन मध्य सीधा सड़क चाषी बैंक खाता को टंका जीव परवर्ती खबर श्रीमंदिर रत्नभंडार गणति मणति कि 2टी स्वतंत्र टीम आज गठित होती श्रीमंदिर रत्नभंडार अलंकार केबे गणना हेबो से नेकी लोक मन द्वंद्व सृष्टि होची आज मुख्य प्रशासक बड़ घोषणा करिसेंती मूल्यवान सामग्री गणति मणति कार्य पई 2टी स्वतंत्र टीम गठन होईची एही प्रकार स्वच्छता रक्षा करिया पई अभिज्ञ गुणाकार विशेषज्ञ को शामिल करा जिवो प्रशासन पक्षरु प्रस्तुत कराइथिबा एसओपी आधार समस्त कार्य संपादन करा जिवो श्रीजीव को संपत्तिर सठिक तालिका प्रस्तुत करा जिवो यही गुरुत्वपूर्ण कार्य मंदिर परिसर कड़ा व्यवस्था को ग्रहण कर आज निष्पत्ति होईची परवर्ती खबर दोल पूर्णिमा महाप्रभुଙ୍କର सुनावेश 36 जनक बैठक में बड़ निष्पत्ति नियाइछि श्रीमंदिर महाप्रभुଙ୍କର सुनावेश अनुष्ठित हेबो 36 जनक बैठक में निष्पत्ति अनुसार एही दिन स्वतंत्र नीति निर्घंट हेबो श्रद्धालु माने जेपरि शृंखलित भाव महाप्रभुଙ୍କର मनोरूप दर्शन करिपरिबे सेतिपई प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था कराइछि परंपरा अनुसार महाप्रभुଙ୍କର रत्न सिंहासन संपूर्ण अलंकार विभूषित हेबे एवं सेवायत एही समय पालन करने निर्देश दियाइछि ता सहित आसुचे मार्च 3 रे आसीबो चंद्र ग्रहण एने कि व्यापक व्यवस्था होउछि परवर्ती खबर चाषी मानक बड़ उपहार देले सरकार चाषी खुशी खबर कृषक बंधु योजना भाग चाषी को मिल 4,000 टंका सहायता कृषक बंधु अधीन भाग चाषी को आर्थिक सहायता प्रदान करने जाउछंती सरकार निष्पत्ति नहीं योजना माध्यम भाग चाषी को 4,000 टंका सहायता राशि प्रदान कर सीधा सड़क आकाउंट को जीव चाषी मानक ऑनलाइन पोर्टाल माध्यम आवेदन करने पड़ो से परिचय पत्र चाष जमी संपर्कित तथ्य दाखल करने को क्षुद्र एवं नामांकन चाषी समेत भाग चाषी करुवा व्यक्ति को कृषि कार्य सहायता योजनार मुख्य लक्ष्य अटे बोली सरकार बड़ घोषणा करिसेंती परवर्ती खबर होची आसंता काली 5टी जिले में प्रबल वर्षा हेबो राज्य में गत काली देखा वर्षा ट्विन सिटी में प्रबल वर्षा होता भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर बड़ सूचना दी केतेक स्थान में वज्रपात होई पारे एथिपई संपूर्ण जिलार प्रशासन साधारण जनता को सतर्क रहिबा परामर्श दी वर्षा जो खोला आकाश तले धान कि अन्य फसल नष्ट होबार आशंका थिबारु चाषी मानक शस्य सुरक्षित स्थान को नेबा कहुଯାଇଛି परवर्ती खबर टेराकोटा सामग्री प्रस्तुत विश्व रेकर्ड ओडिया कारीगर को सफलता होईची सबुठारु ओडिशा मध्य पई बहुत गर्वर विषय ओडिशार कारीगर माने टेराकोटा स्लीपर एक नूतन विश्व स्थापन रेकर्ड करिसेंती मात्र 1 घंटा समय मध्य 310 टी टेराकोटा ग्लास प्रस्तुत करी सेमान निजर दक्षता प्रमाण करिसेंती एही कार्यक्रम रे अनेक दक्ष शिल्पी अंशग्रहण करथिले एही सफलता पई सेमान को विभिन्न मल शुभेच्छा जणा जाईची स्थानीय कला संस्कृति को विश्व दरबार पहुंचाइबा एवं मूर्ण शिल्प को प्रोत्साहन देवाई एभली प्रयास होती जहाँफल ओडिशा भली राज्य एवं नूतन
ଆଗକୁ ସୀମାରେ ଟପିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମାବେଶ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ। ବିଜୁ ଜନତା ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀ ଏକ ବିଶାଳ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମାବେଶ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି ନୀତି ଏବଂ ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ନେଇକି ଦାବିକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ରୂପା ଦର ନେଇକି ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁନା ଦର ଲଗାତାର ବଢୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟିଏ ବା ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରଟେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ 10 ଥର ଭାବୁଛି। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଚାହିଦା ବଢୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିବେଶକମାନେ ମନୋଭାବ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି। ସୁନା 1,63,000 ପହଞ୍ଚିଛି, ରୂପା 3 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଇପିଏଲ 2026 ସିଡ୍ୟୁଲ। ବିସିସିଆଇ ର ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଇପିଏଲ 2026 ସିଜନ ପାଇଁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାଭଳି ଖେଳର ସମୟସୀମା ଭେନ୍ୟୁ ଚୟନରେ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଟି20 ଲିଗ୍ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ବଡ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ଶେଷ ସମୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 31। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ଏବେ ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 275 ଟଙ୍କା ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 275 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆମବସ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଆହତ 4ରୁ 5 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସହର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା, ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତ ପରିବହନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ନିଶାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ନିୟମ। ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯିବ। ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳକୁଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିଯାନ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ସରକାରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ମାଗଣା ଡେଲିଭରି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଘରକୁ ବୁଲି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ଡେଲିଭରି କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, କମ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କେତେକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବେଶ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଅନେକ ବଡ ବଡ ସହର ଗୁଡିକରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଡେଲିଭରି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସିଙ୍ଗଲ ପୁଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଶକ ପ୍ରଣାଳୀ ବଡ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଜମା ଅର୍ଥ ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ପାଇବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପେନସନ ପିଏଫ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ହେବ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କୋଟି କୋଟି ଚାକିରିଆ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି କେରଳ ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକ ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ନାମ। ବିଶେଷ କରି କେରଳର ନାମ ଏବେ କେରଳମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନଥିବା ପତ୍ର ମାନଚିତ୍ରରେ ଏହା ନୂତନ ନାମକୁ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଫେବୃଆରୀ 2027ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନକୁ କିଛି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ କି ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜାରି ରଖିବେ। ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଥର ଉଦ୍ୟୋଗପତି ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏମଏସଏମଇ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 10 ଲକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 20 ଲକ୍ଷ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 600 ନୂତନ ଇ ବସ୍ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସୁଦୃଢ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ 600 ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବସ୍ ଇ ବସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବେଶୀ ଚାଲିବ। ଆମ ବସ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଲୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଜଲଦି 600 ବସ୍ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଜନଗଣନା ହେବ, ଏବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଜନଗଣନାରେ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଅଛି, କେତେ ମେମ୍ବର, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ ତଥ୍ୟ ନେବେ। ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭୁଲଭାଲ କଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡିବେ। ତେଣୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଘରେ କେତୋଟି ଗାଡି ଅଛି, 4 ହ୍ୱିଲର, 2 ହ୍ୱିଲର, ସବୁ କିଛି ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ ସବୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କୋରାପୁଟ ଦେବଗଡକୁ ଛାଡିଲେ ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହରଲିକ୍ସ, ସାବୁନ, ପେଷ୍ଟ, ତା ସହିତ ତେଲ, ଚିନି, ଡାଲି ସବୁ ମିଶି ଏବେ ମିଶୁଛି। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସରକାର ଚଢାଉ କରିବେ। ଯିଏ ଅପମିଶ୍ରିତ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକତ୍ୟାଗ ହେବ, ଦେବ ନିଷେଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ରାତିରୁ ସବୁ କିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂତକ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାକୁ ବିଶେଷ କରି ଧାରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଟିକେ ସତର୍କତା ସହିତ ଚାଲିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ସୁଭଦ୍ରାର ଏବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ, ଆଉ 8 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାକୁ ଏବେ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆଉ ମିଳିବନି, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଥର ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା। ଏଥର ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 60 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।